جہاں کعبہ شریف کی تعمیر بنانی تھی وہ جگہ فرشتے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بتائی۔ چنانچہ باپ اور بیٹے نے مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر کا آغاز۔ میری آواز سنے گا کون؟ اس لیے کہ یہاں تو دور دور تک کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم سے اللہ نے ارشاد فرمایا، ابراہیم آواز دے، تیری آواز سن کے قیامت تک جتنی روحیں آنے والی ہے وہ سب لبیک کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کنگ اضحیٰ چینل کے جو یوزر ہیں ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ تیسرے پارٹ کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا اور اس کی جگہ کے بارے میں کیسے پتہ چلا، یہ انشاءاللہ ہم آنے والے حصے میں آپ کو بتائیں گے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خانہ کعبہ کس طریقے سے تعمیر ہوا اور کس نے تعمیر کیا۔ اس لیے کہ ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں وہ ہے سیرت مصطفیٰ سیریز، اور سیرت مصطفیٰ سیریز میں اگر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کا ذکر نہیں کیا تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باپ دادا کو سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ حضور کے باپ دادا حضرت ابراہیم و اسماعیل ہی کی اولاد سے ہیں۔ تو اب آج دیکھیں کہ خانہ کعبہ جنہیں ہر مومن کو دیکھنے کی تمنا ہوتی ہے، جہاں ابھی ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اور جب آپ دیکھو گے تب بھی رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں چل رہی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس خانہ کعبہ میں اس کے بیان کے صدقے میں ہم سب کو رمضان المبارکہ میں حاضری نصیب فرمائے۔ آپ رمضان کی مبارک ساعتوں میں یہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کیسے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو بانی کعبہ کہا جاتا ہے۔ ایک فرشتے کے ذریعے اس کی نشاندہی کی گئی۔ جہاں کعبہ شریف کی تعمیر بنانی تھی وہ جگہ فرشتے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بتائی۔ چنانچہ باپ اور بیٹے نے مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر کا آغاز کیا، سٹارٹ کی، مطلب کعبہ شریف کو بنانے کا آپ نے سلسلہ شروع کیا۔ عرب کی چلچلاتی دھوپ اور جھلس کر رکھ دینے والی لو اور تانبے کی طرح تپتی ہوئی ریتیلی زمین پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے یہ دو مقدس بندے اس کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام پہاڑ سے پتھر توڑ توڑ کر اپنے سر پر اٹھا کر لا رہے ہیں اور کبھی گارا تیار کر رہے ہیں، اور ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ وآلہ آلہ افضل الصلاۃ والسلام بنیادیں اٹھا رہے ہیں، دیواریں چن رہے ہیں۔ معلوم نہیں کتنا عرصہ لگا ہوگا اس مبارک کام کے مکمل کرنے میں، لیکن گرمی کی شدت کے باوجود، کام کے کٹھن ہونے کے باوجود باپ بیٹے نے اس وقت تک دم نہیں لیا جب تک اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس گھر کی تعمیر پایہ تکمیل تک نہ پہنچ گئی۔ یعنی دھوپ کے باوجود، شدت گرمی کے باوجود آپ لوگوں نے اس وقت تک آرام نہیں کیا جب تک کہ کعبہ مکمل نہیں بن گیا۔ یہ تعمیر اس وقت ہوئی جبکہ دنیا میں ہر طرف تاریکی چھائی تھی۔ ایران، ہندوستان، مصر، یورپ میں اندھیرا تھا، قبول حق ایک طرف۔ اس وسیع خطہ خاک میں پھر زمین نہیں ملتی تھی جہاں کوئی شخص خدائے واحد کا نام لے سکتا، یعنی اس جگہ کے علاوہ ہر جگہ کفر و شرک ہی کا دور دورہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کلدان میں یہ صلاح بلند فرمانی چاہی تو آگ کے شعلوں سے، یعنی آپ کو آگ کے شعلوں میں ڈال دیا گیا۔ مصر آئے، آپ کی عزت کا خطرہ ہوا۔ فلسطین پہنچے، کسی نے آپ سے کچھ نہیں پوچھا۔ خدا کا جہاں نام لیتے تھے وہاں آپ کے اوپر ظلم و ستم ہوتے تھے۔ شرک اور بت پرستی کے غلغلے میں
आपकी आवाज दब जाती थी, आप बातिल से बिल्कुल थक चुके थे। अब एक ऐसा सादा बेरंग हर किस्म के नक्शो निगार से मुहर्रा वर्क दरकार था जिस पर आप हक लिख सकें। ये सिर्फ हिजाज के सहरा में ही मुमकिन था, जो वीरान था, जहां लोग तो नहीं थे पर आगे चल करके वहां नूर और अनवार की बारिशें होने का इम्कान था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को अरब में लाए और उनको यहीं आबाद किया। हजरत सारा का कुछ अरसे बाद इंतकाल हो गया। हजरत इब्राहिम भी मक्के में चले आए। हजरत इस्माइल जवान हो चुके थे। ऐलान हक में एक आवाज और आ गई जो उन्हें मिलकर के साथ देने वाली थी। कुरान मजीद पारा नंबर 1 सफा नंबर 19 पर अल्लाह फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इज़ यरफ़उ इब्राहीम अल-क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और जबकि इब्राहिम और इस्माइल खाने खुदा की दीवारें उठा रहे थे, घर बन चुका तो अल्लाह ने आवाज दी, वतह्हिर बैतिय लित्ताइफीन वल क़ाइमीन वरुक्कइस सुजूद वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज्जि यातुका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यातीन मिन कुल्लि फज्जिन अमीन। क्या आवाज दी? उर्दू में तर्जुमा देखें इसका। मेरा घर सुथरा रख, तवाफ वालों के लिए, इत्तिकाफ करने वालों के लिए, रुकू और सजदा करने वालों के लिए, और लोगों में हज की आम निदा कर दे। वो तेरे पास जरूर हाजिर होंगे पियादा, और हर दुबली ऊँटनी पर हर दूर की राह से आती है। ये उस वक्त की बात है जब ऐलान और इश्तिहार के वसाइल तक नहीं थे। आज तो सोशल मीडिया है और भी बहुत सारे वसाइल हैं, लेकिन उस वक्त तो ऐलान और इश्तिहार के वसाइल भी नहीं थे। वीरान जगह थी, आदमी का कोसों तक कोई निशान नहीं था। इब्राहिम की आवाज हुदूद हरम से बाहर नहीं जा सकती थी, लेकिन वही मामूली आवाज कहां कहां तक पहुंची, मशरिक से मगरिब तक, शिमाल से जुनूब तक, जमीन से आसमान तक। अल्लामा अर्ज़क़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि आपने आवाज दी। आवाज देने से पहले अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला मेरी आवाज सुनेगा कौन? इसलिए कि यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इब्राहिम से अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इब्राहिम आवाज दे, तेरी आवाज सुन के कयामत तक जितनी रूहें आने वाली है वो सब लब्बैक कहेगी। हजरत इब्राहिम ने आवाज दी, कयामत तक जिन बंदों का खाने काबा में जाना नसीब होगा, अल्लाह ने उन सब रूहों को हाजिर फरमाया। आज भी आपने देखा होगा जब आप हज करने या उम्रा करने जाते हैं, उस वक्त आप कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। लब्बैक का मतलब ही होता है मैं हाजिर हूँ। आपको बुलाया किसने? बुलाया वही इब्राहिम ने बनाने के बाद जिसकी लब्बैक की सदा अभी आप बुलंद कर रहे हैं। तो अगर आप जा रहे हैं ना, तो आप तसव्वुर करें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो बुलाया था, अब काबा शरीफ कितना बड़ा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो बनाया वो काबा कितना बड़ा था, वो काबा बुलंद कितना था, लंबाई कितनी थी, चौड़ाई कितनी थी, उसके ताल्लुक से भी इंशाअल्लाह आने वाले एपिसोड में। और इतना ही नहीं, फिर वक्त गुजरता गया, खाना-ए काबा की हिफाजत कौन करता था, और क्या कभी खाना-ए काबा पर किसी ने हमला करने की कोशिश की, और अगर कोशिश की तो बचाया किसने? ये होते हुए इंशाअल्लाह हम हुजूर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और फिर हुजूर की सीरत मुबारका के वो अनवार और वो तजल्लियां बिखेरने की कोशिश करेंगे जिससे आप, आपका घर, आपकी फैमिली इंशाअल्लाह रोशन और ताबनाक हो जाएंगे। इसी के साथ हम आपसे रुखसत हो रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।